KCGC देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਮਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ 12th ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ KCGC TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, उस कोर्स में की करवाया जाऊगा, तो अगर तुम उस कोर्स में लेंदे हो तो उस कोर्स में करन तो बाद फ्यूचर दे विच की करियर ऑप्शन ने। सो इस असीं अज पहुंचे जी खालसा कॉलेज अमृतसर के फूड साइंस डिपार्टमेंट के जिथे सब तो पहला गलबात करांगे जी फूड साइंस डिपार्टमेंट के हैड डॉक्टर मनबीर सिंह जी के नाल। सत श्री अकाल सर। सर स्वागत है तुहाडा KCGC TV। धन्यवाद सर साडे दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि फूड साइंस है कि इहदे विच करवाया की जाता है। जी फूड साइंस एक जनरल साइंस वांगू साइंस है जिहदे विच असीं साइंटिफिक एस्पैक्ट जिहड़ा फूड दा उहनूं डील करदे हां। इहदे विच प्रोडक्शन आ जाती है, प्रोसैसिंग आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, न्यूट्रिशन क्वालिटी आ जाती है, या इसकी स्टोरेज आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है, या इसकी फूड सेफ्टी के एस्पैक्ट्स जिहड़े ने, इंजीनियरिंग के एस्पैक्ट्स जिहड़े ने वो सारे ही इहदे विच जिहड़े ने आ जाते हैं। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की गल करिए सर तो अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लैनी हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट की है? बेसिक रिक्वायरमेंट ये डिपेंड करता उन्हें कोर्स किहड़ा लेना। जी जी देखो जी जे इस डिपार्टमेंट से 4 तरह के कोर्सेज चलते पे ने। एक तो है 2 डिग्री कोर्सेज ने, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और एक जो डिप्लोमा कोर्स है। जो डिग्री कोर्सेज ने वो +2 तो बाद जोड़े हो सकते हैं। जे उन्हें मैडिकल नॉन मैडिकल लिया है पर्टिकुलरली तो फिर वो 4 साल का BFST कोर्स करता है जोड़ा कि ऑनर्स डिग्री कोर्स है। जे वो किसी भी स्ट्रीम के नाल रिलेटेड है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, तो वो BVOC की डिग्री कर सकते। BVOC के जोड़े ने वो 3 साल का कोर्स है, पर ये जोड़ा कोर्स है ये एक अलग तरह का कोर्स है। ये कोर्सेज बारे असीं तुहानूं बाद दे विच जानकारी देंगे होर, और क्योंकि ये पहली बारी इस तरह के कोर्सेज जोड़े ने डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए हैं। और तीसरा जोड़ा कोर्स है जोड़ा कि अंडर ग्रेजुएट लैवल का है वो है डिप्लोमा कोर्स। जी जी डिप्लोमा कोर्स जोड़ा है न्यूट्रीशन एंड डाइटैटिक्स के विच है, क्योंकि एक न्यूट्रीशन का एस्पैक्ट भी काफ़ी इस खिते दे विच काफ़ी जोड़ा लोग पसंद कर रहे हैं कि न्यूट्रीशनल क्वालिटी जी है वो सानूं पता चलनी चाहिए। तो वो वास्ते एक कोर्स है, कोई भी ये कोर्स कर सकता है जिन्हें +2 की हो, किसी भी स्ट्रीम की हो। MSc कोर्स के जो BSc है मैडिकल नॉन मैडिकल या एग्रीकल्चर वो प्रोस्पैक्टस के डिग्रियां लिखियां हुई हैं, या ये इक्वलेंट जोड़े कोर्सिज ने वो 50% घट्टो घट्ट नंबर होंगे तो वो MSc के दाखला ले सकते। सो एक चीज़ जी मेरे मन में भी आ रही है कि अगर कोई स्टूडेंट BSc कर लेंदा फूड साइंस की या फिर MSc कर लेंदा फूड साइंस की तो अगे करियर ऑप्शन करियर ऑप्शन बड़ियां ओपन ने ये और काफ़ी वाइड ने। जी सर देखो जो कोई बच्चा ग्रैजुएशन भी कर लेंदा या पोस्ट ग्रैजुएशन कर लेंदा उस गवर्नमेंट जॉब्स भी आ जांदियां और प्राइवेट जॉब्स दोनों तरह दी जॉब्स आंदियां। गवर्नमेंट जॉब्स दे विच जिस तरह हुणे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने ये एग्जाम्स वगैरह होंदे ने और वो वास्ते भी ये एलिजिबल है। फूड इंस्पैक्टर्स लग सकता है या गवर्नमेंट के टीचिंग डिपार्टमेंट दे विच टीचर भी एज सच लग सकता। और चाहे कोई क्वालिटी दी लैब्स ने गवर्नमेंट दियाँ उत्थे भी जोड़े बच्चे ने चले जा सकते हैं। तो जे असीं प्राइवेट की गल करिए जिन्नियां भी इंडस्ट्रियां ने यू वोंट फाइंड एनी फूड इंडस्ट्री जिथे कि खालसा कॉलेज के बच्चे ना हो। मतलब कोई इंडस्ट्रियल विजिट भी हुंदी है तुहाडे डिपार्टमेंट? साडे इस कोर्स दे विच असीं टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाने हैं। हाँ लॉकडाउन करके सानूं पिछे जे काफ़ी थोड़ियां जिहियां परेशानियां आईयां, पर फिर भी असीं बच्चों को किते ना किते जदों सानूं अलाउ किया गया इंडस्ट्री वालों ते असीं विजिट भी जरूर करवाने हैं। और वक्रे वक्रे जिस तरह न्यूट्रिशनल का डिप्लोमा है ये वक्रे वक्रे हॉस्पिटल के भी लैके जाने उत्थे डाइटिशियंस जोड़े ने उन्हां नाल कन्वर्सेशन होंदियां ने और उत्थे जाके वो एक्सपोजर भी हुंदा और उत्थे जाके वो एक्सपीरियंस भी गेन। सर होर कुछ जिहड़ा तुसीं तुहानूं लगदा है साडे दर्शकों नूं दसना चाहिदा ताकि फूड साइंस विच एडमिशन लैण? देखो इस डिपार्टमेंट दीयां जिहड़ियां लैब्स ने ये रिनाउंड और वैल इक्विप्ड लैब ने। इहदे विच रिसर्च असीं MSc के बच्चों नूं रिसर्च भी करवाई है और करवाते रहांगे।
ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ BSc ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ BSc ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ B ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ UGC ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ B ਵੋਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 6 ਮੰਥ ਦਾ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BVOC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 50-60% ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈਬਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਲੈਬਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 64 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ। ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ, MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ, BSc ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, MSc ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। MSc ਬੋਟਨੀ, MSc ਜਿਓਲੋਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਮੈਥ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਮੈਰਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਸਟਾਈਪਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਤੋਂ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।